ተርፋችኋል ከብርዱ? ተርፋል ሰው ሁሉ? የነው ብርዱ? Praise the Lord. Brother, would you stand up and tell us your name one more time? You already did, but I'd like to do it again. Tell us your name. Malachi. Malachi is he's a staff at the YWAM school. This is great staff, no? Say one more time, please. Warm welcome. Thank you. God bless you. ጌታ ይመስገን። ሪሊ በዚህ ብርድ ውስጥ መጥቶ ጌታ ማምለክ ራሱ በራሱ ትልቅ በረከት ነው፣ ትልቅ ድል ነው። ሲያሶቹ ስለራቸው ጌታ ይመስገን፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ወደ እግዚአብሔር እንዲባሉ ጊዜ ምን አለኝ? ደስ አለኝ። I was glad when they said let's go to the house of the Lord. I was glad. ቅዱሳን ወገኖቼ በፊቱ መቀመጥ ደስታ ነው። አሜን ነው ወይ? It's a joy to be in the house of the Lord. It's a blessing to be in the house of the Lord. ጌታ ይመስገን፣ ጌታ ይባረክ። ሲያሶቹ ስለላሳችሁ ደግሞስ በልጋር ስሙ የተባረከ ይሁን። Really very powerful worship, mighty worship. Thank you, Nilay and worship team. በጣም really ተባርኬያለሁኝ። I wish just continue worship. I wish I felt that way. በቃ ብንዘምር ብንቀጥል ምን አለ አንዘማሪ ምን አለ በቃ ሲዘመር ሲመለክ ብቻ ቢቆይ ቢኖር አለ እና hopefully በ2026 ላይ we'll prepare a time of worship. Just watch the whole sermon session is worship. ከዝማሬ ብቻ መዝሙር በቃ አምልኮ ብቻ። አሜን። ጌታ ይመስገን። ለምን በወርሺፕ ውስጥ የሚሰራ ስራ አለ። በወርሺፕ ውስጥ የሚታጠብ ነገር አለ። ልክ ሰው ሻወር እንደሚወስድ ወርሺፕ ያጥበናል። አሜን ነው ወይ? ስሙ የተባረከ ይሁን። So welcome በድጋሚ to the house of the Lord. በይህን ብርድ አሸነፋችሁ መጥታችኋል። ጌታ ይባርካችሁ። Okay, let's go to book of Acts chapter 2. book of Acts ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እናነባለን። ምዕራፍ 2 ላይ ባለፈው ጊዜ አንድ ትምህርት ጀምረን ነበር። ምን ነበር ርዕሱ? ርዕሱን የሚያስታውሰዋል? የሪቫይቫል ምልክቶች the signs of revival. Malachi. Last Sunday we start studying about the signs of revival. The signs of revival. So I'll continue with the same theme today. የሪቫይቫል ምልክቶች የሚል ሀሳብ እናስተካክለናል። ሶስቱን ያየነው ሌሎች ዛሬ ደግሞ አምስት ያህል ጨምረናል ማለት ነው። Okay, ምዕራፍ 2 ላይ Acts chapter 2. As you know, verse 1 to 4, we see Holy Ghost came by mighty power on the day of Pentecost, and they were filled. They start speaking in tongues. We see that. Then we see Peter rose up and preached the gospel and won how many people? 3,000 people came to Christ. Okay, let's read verse 42 to 47. Okay, ቁጥር 42 እስከ 47 ድረስ አነባለሁ። ጌታ ሰም በሐዋርያት ትምህርት እና በህብረት እንጀራውን በመቁረስ በየጸሎቱ ይተጉ ነበር። ምን ያደርጉ ነበር? ሲሳን ከፋርጎች ብሎልኝ ምን ያደርጉ ነበር? ይተጉ ነበር። verse 43 ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ፣ በሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ። ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ። ስለዚህ ሰዎች ፈሩ። ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ። እንዴት ነበሩ? አብረው። ለይ ብቻ ሳይሆን አብረው ነበሩ። ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ። ያላቸውንም ሁሉ አንድነት አደረጉ። አይገርምም? መሬታቸውንና
ጥሪታቸውንም ይሸጡ ማንኛውም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፍሉት ነበር። ዋው! በየቀኑ በአንድ ልብ ሆነው በሳምንት አንድ ቀን ነው የሚለው ኤቭሪዴይ በየቀኑ ኤቭሪዴይ በየቀኑ በአንድ ልብ ሆነው በመንፈስ ቅዱስ በመቅደስ እየተጉ ምን እያደረጉ አሁንም እየተጉ በመቅደስ እየተጉ በቤታቸውም እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። ቨርስ 47 እግዚአብሔርን ያመሰገኑ በሕዝቡ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነሱ ላይ ምን ያደርግ ነበር? ይጨምር ነበር። ጸልያለሁ። ለስምሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሆሊ ጎስት ሆሊ ስፒሪት ሆሊ ፋየር ኦ ሆሊ ፋየር ሆሊ ፋየር ሆሊ ፋየር you are active even today. You are alive even today. ኦ ክብር ላንተ ይሁን አባት ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። ማሼ ክራላ ቦዴ ቤኔ ሞሳ ክራላ ቦስ ኤላ ካሪያ ሻኩቴ ሌቦና ማሳ ኮሪያ ሸንተሬ ቦስ ክራላ ቡላ ባባና ማሼ ክራላ ቦስ Jesus holy fire move among us holy fire ቅዱስ እሳት ይለፍ በመካከላችን holy fire the fire of Pentecost come upon us. We love you, Holy Ghost. We invite you, Holy Ghost. Rasho kulabana labos ekra labos inanina kurele bene lebos sakaro bene lebos ዛሬ አትለፈን ዛሬ አግኘን Father, touch us today. Change our life. Ropanukona mamasheli kuralaboy. Touch us. Touch, anoint us. ሰዎች ይነኩ ዛሬ ይቀቡ እሳት ይምጣ ፋይር ራሹኩላ ባና ላቦሴኩ ላዲያ ሰኩላ ቬኔሌ ቦሻኩራ አሎኬ ቬኔሌ ቦሻራ ላቦሳ ላኩራ ባቦና ላባ ኢና ኩኔ ለቤሽ ክሬሌ ቦስ ለቦና ማማራ ላቦይ Holy Ghost, we need you. Holy Ghost, we need you. Holy Ghost, we need you. Amen. We need you, Lord. Rabusa kuna laboya. Rasho kunamas. We are here in this very cold world. We are here in this very cold world. We need a fire. We need the heat of Holy Ghost. We need the heat of Holy Ghost. The touch of Holy Ghost. We need the fire of Holy Ghost. Rashukula banalabose. Ame kele dula nababose kila. Move among us. Ropa shukula. Alo ura banalabose kura labo. Alo dere bosha kuna laboy. Kabbane. ነቢያት ይነሱ ሐዋርያት ይነሱ ፓስተሮች ይነሱ ወንጌላውያን ይነሱ ሰባኪዎች ይነሱ የሚጮሁ ይነሱ የሚጾሙ ይነሱ ጨካኞች ይነሱ ዘማሪዎች ይነሱ የተቀቡ ይነሱ ሩሸ ኩላማና ማስኮራ አለከለ ቦና ማሻኮራ ኤክሌሽያ wake up ኤክሌሽያ Wake up, Ekleshi! Allah che vene le vostre la pura. Ila dura bone mesce le vostre dura. Alle deli mosha la vostro con la. Holy Ghost, come, Holy Ghost. We welcome you. We love you. We love you, Holy Ghost. We need you, Holy Ghost. We invite you, Holy Ghost. Come into our life. Come into our church. Come into our congregation. Change us. Rosha kula venele bosa. Feel us, anoint us, touch us. Rupanula vene bosa kura. Anno che nulla ra. Hallelujah, Jesus. Oh.
Io. Rapakashila. Ella pora karashila rita. Dene kuna mamasina la borra. Shekre le vene le bossa nella borra kuva la borra mashakre le bossa. The move of God. The move of Holy Ghost. Thank you, Holy fire. Holy fire. Holy fire. ቅዱስ እሳት ዛሬ አግኘ ዛሬ ሰው ሁሉ ይነካ ሰው ሁሉ ይሞላ ይቀባ ማሼ ነው ወሶሎ ቦራ ተመስገን እንወድሃለን ስሜ ይባረክ ወረድ ይመጣል ተመስገን ና አገልግለን በኢየሱስ ሃሌሉያ የሪቫይቫል ምልክቶች ቅዱሳን ወገኖች ሪሊ ዊ ኒድ ሪቫይቫል ይወላችሁ ዓለም ልክ እንደዚህ ወይዘር ቀዝቃዛ ነች ብዙ ቸርቾች ልክ እንደዚህ ወይዘር ቀዝቃዛ ናቸው ልክ እንደዚህ ወይዘር they are very cold many churches are very cold I can assure you. They have the sirat. They have the order, the sirat one. That very cold. Many churches, very cold. But I'm kazkaza. Good son, cry for the fire. Cry. Look, church was born with this fire. It can only continue with the fire. If there's no fire, church will die. That's what's happening in Europe, even in this country. Churches are becoming restaurants and mosques and apartments. Huh? 15,000 this year closed. 15,000 churches closed. 2025. In US? In US. Wow. ሰምታችኋል? 15,000 ቸርቾች ተዘግተዋል በዩኤስ ውስጥ 15,000 churches closed በዚህ ዓመት. Only one church was taken as an example in North Carolina, which is expanding. Wow. Look. Why is that? There's no fire. I mean, look, that's in spite of the churches are allowing gays and lesbians in church. That's one of the things. Hello, ይሁን ፍቃድ ተሰጥቷል። ይሁን ፍቃድ ተሰጥቶ ምንም እንትን ሳይኖር ጌይን ካሞን ዌልካም ካሞን ዌልካም ተብሎ ሰካራም ዌልካም ተብሎ አብረው ቤት ሳይጋቡ የሚኖሩ ሰዎች ዌልካም ተብሎ ይሄ ሁሉ አድርገው ቸርችስ አር ዳይንግ 15,000 closed. ቅዱሳን ወገኖቼ ይብላችሁ እንደ ግለሰብ እንደ ኢንዲቪጁዋል if you want to escape come to the fire call for the fire if you want to survive if you want to survive cry for the fire በሕይወታችሁ cry ካልሆነ ይህ ቅዝቃዜ ያጠፋናል so በዚህ ዓመት as a church ተነሳስተን በዚህ ሐሳብ ነው ቆየነው ሪቫይቫል ዓመት ብለን ኦኬ ሪቫይቫል ካለ is there a sign for revival yes there are signs last time we saw 3 of them ምንድነው የመጀመሪያው
ንስሐ መግባት። The first one was repentance. John the Baptist was preaching about repentance. He was anointed to call people for repentance. ዮሐንስ ሰዎችን ወደ ንስሐ ለመጥራት የተቀባ ሰው ነበር። ሰው ዮሐንስን ሲያይ ንስሐ ይገባል። በቃ ሰው ሲያይ ንስሐ መግባት ይጀምራል። He was anointed to call people for repentance. አያችሁ የዮሐንስ የህይወቱ ቅድስና የህይወቱ ክብር እሱ ጋር ቀረብ ስትሉ ኃጢአታችሁ ይታወሳችኋል። ስለዚህ ንስሐ መግባት ትጀምራላችሁ። You see, when you come to the light, your darkness exposed. ወገኖቼ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንድንሆን ጸልያለሁ። ምንም ሳይሰብክ ሰውን የሚኮንን ሰው ምንም ሳይሰብኩ ሰዎችን የሚኮንን ሰው በቃ ሳይሰብክ ሳይጸልይ ሳይዘምር በቃ እንዲሁ ሲያልፍ ሰው የሚነካ ሰው ጌታ ሆይ ማረኝ የሚል ሰው መሆን አለብን ወገኖች። ይኸውላችሁ ንስሐ መግባት የሪቫይቫል ዋነኛው ምልክት ነው። ንስሐ ግቡ ሳይባል ሰው ሁሉ ማረኝ ይላል። ማረኝ ይላል ሰው ሁሉ። Father forgive me. Oh forgive me. Please forgive me. They confess their sins. The signs of revival is one of the signs is repentance, confession of your sins. ንስሐ መግባት ወገኖቼ ንስሐ እንግባ። ኮንቲኒስሊ ባለማቋረጥ ንስሐ እንግባ። በቃ የንስሐ ህይወት ንስሐ ያጥበናል። ንስሐ ይቀድሰናል። ንስሐ ፊቱ ያቆመናል። ንስሐ እንግባ። በቃ ንስሐ የሚገባ ሰው በየቀኑ በቃ ማረኝ ጌታ የሚል ሰው ማረኝ። ዳዊት በጣም እንትኖ ነበር። ማረኝ ነው የሚለው። ማረኝ ንስሐ እንግባ። ንስሐ ጌታ በጣም በንስሐ ደስ ይለዋል። ሁለተኛ ምንድን ነው? ጽድቅን መራብ hunger for righteousness from the Sermon on the Mount chapter 5 Matthew. Blessed are those who hunger for righteousness. ጽድቅን መራብ ወገኖቼ ይሄ ፋይር ሲመጣ ሰው ጽድቅን ይራባል። ሰው መቀደስ ይፈልጋል። ሰው ጽድቅን ይራባል። ጽድቅን እንደ ውሃ ትጠማላችሁ፣ ትራባላችሁ። ጌታ ይመስገን። ጽድቅን መራብ ምን ሶስተኛውስ? የህይወት አድሶ ገና አምስት ስለሚቀረን ቶሎ እየሄድኩ ነው። የህይወት ምንድን ነው? ተሃድሶ። yes so the third sign is what? renewed life የህይወት ተሃድሶ ሪቫይቫል ሰው የሚያደርጋል፣ ቅይራል፣ ይለውጣል። ሰዎች ላይፋቸው ይታደሳል፣ እንደገና ይነካሉ፣ እንደገና ይሞላሉ። የህይወት ተሃድሶ ህይወት ይታደሳል። እዚህ ሀገር አይታችኋል። ብዙ ሰዎች I grew up in church ይላሉ። ብዙ ሰዎች I grew up in church. Yeah, I was born in church. I grew up in church. I went to church every Wednesday, every Sunday. I went to church. Then why did you stop going to church? Oh, it became boring. It became boring. It became routine. It became boring. ስለዚህ they are out. They are somewhere else. But when the fire touches you, you won't say church is boring. You say you enjoy church every single moment. You enjoy His presence. Amen. Amen. ጌታ ይመስገን። You enjoy His presence. You enjoy. Church won't be boring. You enjoy His presence. You enjoy His glory.
ፋየሩ ሲነካችሁ ቸርች ሜዳዎች መቼ ነው ትላላችሁ? When can I go to church? Sunday, oh, it's too far. When I would like to go to church ትላላችሁ። ወደ ቸርች ትሮጣላችሁ። ጌታ ይመስገን። ምንድነው ባለፈው እነ ዳኒ የሰማሁት ቫኬሽን ሲሄዱ ምንድን የሰማሁት የነገሩኝ እነ ክርስቲያን ምንድን ያሉ አሉት ዊኬንድ ላይ እንዳይሆን አሉ። We don't want to miss church. We don't want to miss church. Please don't take us vacation. That's ልክ ነህ? አይገርምም? ልጆቹ they went for family vacation, but the kids said we don't want to miss the church, so let's do the vacation before Sunday because we want to be in church on Sunday. Praise God. Amen. Wow. What? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. ወገኖቼ እንግዲህ ተማሩ፣ ከክርስቲያንና ከናታን ተማሩ። በፍጹም ምንም ጉዳይ ሊለኛኝ አይገባም። ምንም ቫኬሽን ቢሆን ምናምን ሊለኛኝ አይገባም። ከወገኖች ጉባኤ ፌሎሺፕ የህይወት አዲስ ጌታ ይመስገን። ኦኬ let's take you to the fourth one. የቃሉ ረሃብ hunger for the word of God. ሪቫይቫል ሲመጣ ምንድነው አንዱ ሳይን ለቃሉ ያለን ናፍቆት ምን ያደርጋል? ይጨምራል። hunger for the word of God, that's the sign of revival. ጌታ ይመስገን። ንስሐ መግባት፣ ጽድቅን መራብ፣ የህይወት አድሶ፣ ለቃሉ ያለ ረሃብ፣ ቃሉን መራብ hunger for the word of God. የቃል ያለ ጮኻለ፣ የእግዚአብሔር ቃል ያለ the word of God. Shout, you long for the more of the word of God. When the fire touches you, you pant for the word, you long for the word of God. ቃሉ ትናፍቃል፣ ቃሉ ይርባል፣ ቃሉ ይጠማል። ናፍቆት፣ ጥጋብ፣ ሙላት ቃሉ ይሆናል። ቃሉ the word of God. ስለዚህ ሪቫይቫል ሰው ሲለካ በምን ይታወቃል? ቃሉን ምን ያደርጋል? ይራባል። በቃኝ አይልም። ሰምቶ አይጠግብም። አንብቦ አጥንቶ አይጠግብም። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ምንም እንኳን 2000 ያረጀ መጽሐፍ ቢሆንም 2000 ዓመት የቆየ መጽሐፍ ቢሆንም ወይ ደግሞ ለጋጋና እንደላይ ከጨመረ 4000 ዓመት መጽሐፍ ቢሆንም ለአንተ ግን አዲስ ይሆንልሃል። በፊት አዲስ ሕያው ማለዳ አዲስ ነው። ታማኝነቱ ቃሉ በፊት አዲስ ነው። አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ካላችሁ ብዙ ጊዜ እንደዛ ብያለሁ። when I read sometimes some parts, what I never seen this in this place, what where was this word ላስተካላችሁ በፍጹም አይቻላቅም እላለሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ሳነብ አብርሽ በእውነት በጣም ብዙ ጊዜ ይሄንን አይቻልም ተሰውሮ ነው የቆየው እስካሁን ድረስ እላለሁ። ለምንድን ነው ቃሉ ምን ይሆናል? ይታደሳል። ያው የምታውቀው ቃል ምን ይሆናል? ይታደሳል። The word you know becomes new to you. It becomes light to you. ቃሉ ህይወት ያገኛል። ቃሉ ከዘሎ ይወጣል። The word of God jumps out to you. ቃሉ ዘሎ ይወጣል ከፔጁ። ዋው what I never seen የት ነበር እስከ ዛሬ ድረስ ትላለህ። በጣም ትገረማለህ። ማቴዎስ 4:4 ማቴዎስ 4:4
as you know, Jesus was fasting 40 days and 40 nights, right? When he finished fasting 40 days, who came? Who showed up? The devil, right? He said, if you are the Son of God, change this stone to bread. And what? And then next what? Eat it. አያችሁ ሰይጣን ልክ በዛ ሰዓት ላይ ኢየሱስ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ምግብ አይደለም። ጠላት ደካማ ጎኖችን ያውቃል፣ የእናንተን ኒድ ያውቃል፣ በዛ በኩል ይመጣል። The devil knows your need. He knows what you need right now. So he comes, he brings the things you are looking for the most. መጣና ይሄን ድንጋይ ዳቦ አድርገህ አድርገው ከዛ በላው ማለት ነው። ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ? ሰው ከዚያ አፍ ቢወጣ ቃል ሁሉ እንጂ እንጀራ ብቻ እንሁን ተብሎ ተጽፏል። ምን አለ ኢየሱስ? ሰው በቃሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ መኖር አይችልም። ባጭር ቃል ምን አለ ኢየሱስ? ምን አለ ይመስላችኋል? ሰው የሚኖረው በቃሉ ነው እንጂ በምግብ ብቻ መኖር አይችልም ማለት ነው። ሄሎ፣ ሰው መኖር የሚችለው በዚህ ቃል እንጂ እንጀራ ብቻ በልቶ መኖር አይችልም። You cannot survive only by eating bread. You have to eat the word of God. Word of God. ለምን? ይሄ ቃል የህይወት እንጀራ ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ወገኖቼ ይሄ ቃል የህይወት እንጀራ ነው። The word of God is the bread of life. የህይወት እንጀራ ነው። ቃሉ የህይወት እንጀራ ነው። ፋይል ሲነካችሁ ይህን ታነባላችሁ። You feast on the word of God. You feast on the word of God. You enjoy the word of God. ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ኧረ ስሙ ይባረክ። አሜን። God willing 2026 I'll teach you about the word of God. I'm planning. በጣም በጥልቅ አስተምራችኋለሁ ስለ ቃሉ ስለማጥናት በጣም ፕላን እያደረኩ ነው። ይኸውላችሁ ሰው ሲነካ when a person becomes revived, one of the signs is he loves the word of God. He enjoys the word of God. ቃሉን አንብቦ አጥንቶ አይጠግብም። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። እስቲ ባይብላችሁን እስከፋሉ። Let me see your Bible. Lift up. See those who have phones. ንስሐ ግቡ እናንተ ወገኖች። Lift up your በደንብ ዙም አድርገህ ቅዳልኝ እባክህ ባይብሎች። በደንብ በቃ keep lifting up. ሳሚ አይዞህ ይቻላል። አያችሁ ምርጥ ነው በጣም። ከፍ አድርጉ ባይብላችሁ ኮራ በላችሁ ከፍ አድርጉ። Hallelujah. Say this is my Bible. This is my Bible. Say this is the word of God. This is the word of God. This is the book I love so much. This is the book I love so much. This is my light. This is my light. This is my GPS. This is my GPS. Thank you, Lord, for the word of God. Thank the Lord for the word of God. In Jesus' name. Amen. Give him glory. ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ሪቫይቫል ሲመጣ ቤተክርስቲያን አማኞች ቅዱሳን ቃሉን በስፋት ያጠናሉ፣ በስፋት ይመገባሉ። Really, I don't get the churches here in the West. I really don't get how they do the whole session in 1 hour.
ሙሉ ፕሮግራም አንድ ሰዓት ነው። ሙሉ the whole program ትልቅ church one of the mega churches the giant churches the whole session is one hour ማለትም the prayer, the worship, the announcement, the communion, the offering, the sermon, benediction, the whole thing is what? 1 hour. That's it. I don't know how they do that. I really admire. But when I study the scriptures, when there's revival, they stay in the word of, they study the word of God for a longer time. Let me take you to Acts chapter 20. I'm not just talking, I have evidences. Acts 20. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ልውሰዳችሁ። ቁጥር 7 20 verse 7. Wow. This guy really amazed me. This Paul. To be honest, when I go to heaven, I have to see first Jesus, then Paul. በጣም የሚገርመኝ ሰው ነው ጳውሎስ። Look verse 7. ሐዋርያት ሥራ 20 ቁጥር 7 ተመልከቱ። ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን ምን ቀን ነው ያ ቀን? ምንድን ነው ቀኑ? ሳንዴ ነው። ሳምንቱ መጨረሻ ቀን መቼ ነው? ቅዳሜ። ሰባተኛ ቀን ሳባት መቼ ነው? ቅዳሜ ነው። መጀመሪያ ቀን መቼ ነው? ሳንዴ። አያችሁ? Why do we worship on Sunday? Because they started back then. That's the church tradition. You know? Okay. ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን እሑድ ቀን እንጀራ ለመቁረስ ተሰብስበን ሳለን ጌታ እራት ለአምልኮ ጌታ እራት ቃል ለመስማት ተሰብስበን ሳለን ጳውሎስ በነጋታው ሊሄድ ስላሰበ ከእነርሱ ጋር ይነጋገር ነበር። የሚነጋገረው ዝም ብሎ ወሬ ነው የሚያወራው? ምንድን ነው የሚነጋገረው? Come on now. What was Paul talking? He was just maybe talking about business. No. How to open a business, maybe how to open a restaurant, how to build some stuff. No. You don't find Paul talking that. ፈጽሞ ከሱ አስብ እንደዚህ ነገር ምንድን ነው የሚያወራው ጳውሎስ? ቃሉን ጳውሎስ he's filled with the word of God. So he's talking about the word of God. Okay. ጳውሎስ በነጋታው ሊሄድ ስላሰበ ከነሱ ጋር ይነጋገር ነበር። እስከ መንፈቀ ሌሊትም ነገሩን ምን አደረገ? ሚድናይት ድረስ ትምህርቱን አደረገ፣ አስረዘመ። ሚድናይት ድረስ ተሰብስበን በነበረበት ሰገነት እጅግ መብራት ነበረ። ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ስለሚያነቡ እሱ ሲያነብ መብራት ነበረ። አውጣኪስ የሚሉትም አንድ ጎበዝ በመስኮት ተቀምጠው ታላቅ እንቅልፍ አንቀላፍቶ ነበረ። አይገርምም? ጳውሎስም ነገሩን ባስረዘመ ጊዜ እንቅልፍ ከብዶት ከሶስተኛው ፎቅ ደርብ ወደታች ወደቀ። ሞቱም አነሱት። ጳውሎስም ወርዶ በላዩ ወደቀ። አቅፎ ነፍሱ አለችበት አትንጫጩ አላቸው። ወጥቶም እንጀራ ቆርሶን በላ። ብዙ ጊዜ እስኪነጋ ድረስ ተነጋገረ። ሞር ሎክ ቨርስ 7 ላይ ተነጋገረ እስከ ሚድናይት ድረስ። አሁን ደግሞ ቨርስ 11 ላይ ብዙ ጊዜ እስኪነጋ ድረስ መንፈቀ ሌሊት እስኪነጋ ድረስ ተነጋገረ። እንዲህም ሄደ። ብላቴናውንም ደህና ሆኖ ወሰዱት፣ እጅግም ተጽናኑ ይላል። That was the first church. Hello, ቅዱሳን. That was the first church. They came for fellowship. They came to church on Sunday. There was prayer. There was communion. There was fellowship. There was sermon. Who was the preacher? Who was the pastor? Who was that day's speaker? Paul. And if you ask Paul to preach half an hour, guess what? He won't. He can't do that.
he was preaching and 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 preaching. Midnight came. There was a young man called Otakis. መስኮት ዳር ቁጭ ብሎ ምን ያደርግ ነበር? እንቅልፍ ነበር። ለካድሮ ማለት እንደዚህ ሰው ድሮ በጳውሎስ ዘመን አለው እንደዚህ አይነት ሰዎች ጳውሎስ እያለ So this guy was sleeping. He was by the window. ጳውሎስ ይሳምካል። እሱ ግን ምንድን በታላቅ ምንድን የሚለው deep sleep. He was sleeping. አይገርም? He was in deep sleep. ከዛ ምን ሆነ? ከፎቅ ወድቆ ሞተ. He fell from the third story and fell and died. እናቶች ሲንጫጩ ኧረ በኢየሱስ ስም I can assume, I can imagine. በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም እያሉ ሲጮሁ ጳውሎስ አትንጫጩ፣ ተረጋጉ፣ ቀስ በሉ። ወረደና ልጁ ላይ ወደቀበት ማለት ጸለይ ማለት ነው። ልክ እነ ኤልያስ እናደረጉት ጸለይ ብሎ ልጁ ላይ ወድቆ ጸለየ። ተነሳ ልጁ ተነሳ ከሞት። I'm assuming he joined them too. ከዚያ ያቆመ መስላችሁ ጳውሎስ? ሰው ሞቶ ማቆም አይችልም። ጳውሎስ ሰው ሞቶ ማቆም አይችልም። Wow. Kept preaching until midnight, until morning, daybreak. Till daybreak he was preaching and preaching and teaching and teaching. That was the first church. Hello. That was the church built upon. That was how they did it back then. Today, ባጭሩ ጸልይናል። እኔን ጨምሮ እንደዘምሩ ባጭሩ ጸልይ፣ ባጭሩ ዘምሩ፣ ባጭሩ ስበኩ፣ ባጭሩ ለምን ትሎ ለምን ከዛ ቲቪ ላይ ባይቁጭ ብለን we can watch movie for 4 hours. We can watch movies for 4 hours. We can watch movies 4 hours. Change channels. Change YouTube channels for 4 hours. You can go through TikToks for 4 hours, 5 hours. But we can't stay in the Word of God for 1 hour. That's why the church is sick and dying. ቅዱሳን revival, እሳት, fire, holy fire. We need really the holy fire. See, our mindset is different now. Not like Paul and Peter and those people. Our mind is quick prayer. ቶሎ በጣም ዛሬ አሳሰበናል። quick prayer, quick worship, ቶሎ ሄደ አለቅ finished. Then you go home and relax, enjoy what? Enjoy what? That's why our life is very dry and we are in trouble. The whole night teaching, the whole night preaching the word of God. My God. Wow. ጌታ ይፈውሰን። አሜን ነው ወይ? ጌታ ይፈውሰን። That's why ይሄ ሰውዬ ጳውሎስ ጨርቁን ከነካ ምን ትላለህ? ይፈውሳል። That's why.
because they pray all night, they teach all night. They have no other agenda. They have only one agenda, kingdom, His glory, His presence, the holy fire. ነው ወገኖቼ፣ ፋየር ሲመጣ ምንድን ነው አንዱ ሳይን? ቃል ቃል ቃል። ቃሉን ትራባለህ፣ ቃሉን ትናፍቃለህ፣ ቃሉን ትራባለህ። እዚህ አስታውሳለሁ አገር ቤት እያለሁኝ አገር ቤት አስተምር ነበር ባይብል ስኩል። I was teenager በጣም ቲኔጀር ነኝ። ገና ጺም እንኳን አልወጣም። ተማሪዎቼ ትልቆች ናቸው ተማሪዎቼ። My students were very adult and I was very teenager. I was teaching in Bible school. እና አስታውሳለሁ በጣም ደስ አለኝ። አንድ ቀን ሰመሪ ወደ ቢሮ ስመለስ በጣም I was very wow. I said, wow, Lord. Then I said, so we get paid, right, for teaching, for being a Bible school teacher. The church pays us, right? I said, this joy, I think I have to pay the church just for this joy. That's what I said. ይሄን ደስታ ለማግኘት ወደዚያ ከፍዬ ማገልገል አለብኝ። The joy of the word of God. የቃሉ ደስታ፣ የቃሉ ፈሽታ። ወገኖቼ በቃሉ ወገኖቼ ደስ ይበላችሁ። ቃሉን አንብቡ፣ ቃሉን አጥኑ። ይበላችሁ። Let me say three things, then I'll proceed to the next one. Let me say three things. ፋየር ሲመጣ ቃል አንብቦ የማያውቅ ሰው ሁሉ ቃሉን ማንበብ ይጀምራል። ፓስተር ጌታ ይባርከው በጣም በዚህ በኩል እየተጋ ነው። ደግሞ ሮብሮብም ትምህርት አለ። ቃሉን አንብቦ የማያውቅ ሰው ምን ማድረግ ይጀምራል? ደግሞ ቃሉን ደግሞ የሚያነብ ሰው በትጋት ማንበብ ይጀምራል። ይከተላል። ኦኬ፣ ለዚህ ነው ቃሉን አንብቦ የማያውቅ ሰው ማንበብ ይጀምራል። አልፎ አልፎ ደግሞ የሚያነብ ሰው ይጨምራል። ደግሞ በትጋት ደግሞ የሚያነብ ሰው በጥልቀት መቆፈር ይጀምራል። Those who don't read the word of God, they start reading the scriptures. Those who read, oftentimes, they start reading continuously. Those who read continuously, they start digging deeper. They go deeper to the word of God. ጌታ ይመስገን፣ ጌታ ይባረክ። እና የቱ ጋር ናችሁ እናንተ ያላችሁት? ጨርሶ አንብቦ የማያውቅ ሰው፣ አልፎ አልፎ የሚያነብ ሰው፣ በጥልቀት የሚያነብ ሰው፣ የቱ ጋር ናችሁ ያላችሁት? ሌብል ቼክ አድርጉ። ቃሉን ፈጽሞ የማይነብ ሰው አልፎ አልፎ በሳምንት አንድ ቀን ወይ በወር አንድ ቀን ወይ በ3-4 ቀን አንድ ቀን የሚያነብ ሰው ወይ ደግሞ ኤቭሪዴይ የሚያነብ ሰው የቱ ጋር ናችሁ? እና ጨምሩ። አሜን ነው ወይ? ኦኬ። the science of revival የመጀመሪያው ምንድን ነው? የመጀመሪያው ንስሐ መግባት፣ ከዚያስ ጽድቅን መራብ፣ ከዚያስ ታድሶ፣ ከዚያስ ቃሉን መራብ። ኦኬ። አምስተኛው በመንፈስ ቅዱስ መሞላት። ሲበሉኝ እስቲ ከፋርጋችሁ በሉኝ። እስከፋርጋችሁ በሉኝ። How do you say in English that? For our brother Malachi, how do you say that? To be filled in the Holy Spirit. Okay. Yeah. So the fifth sign is being filled with the Holy Spirit, being filled with the Holy Fire. ይኸውላችሁ ሪቫይቫል ከተባለ ማስት ምን አለ? ሙላት አለ። ይሄ that's very very common. If there's revival, guess what? There is usually always there's fullness of the Holy Ghost. People be filled by the Holy Spirit.
ሪቫይቫል አለ ከተባለ ምን አለ? መንፈስ ቅዱስ አለ፣ ሙላት አለ፣ ሰዎች ይሞላሉ። ደግሞ በዚህ መንፈስ የመሞላት አንዱ ሳይን ምንድነው? አንዱ ሳይን በልሳን መጸለይ ነው። That's what the Bible says. One of the signs of being filled with the Holy Spirit is what? Speaking in tongues. ወገኖቼ በልሳን መጸለይ የሚናቅ አይደለም፣ ፈጽሞ አይናቅም። ዛሬ ብዙ ሰዎች ይንቁታል። በደንብ ታያላችሁ፣ ሰዎች ሲያሾፉ ታያላችሁ። ሲያሾፉ የሆነ ቃላት የተናገሩ ሲያሾፉ፣ እንደዛ ማለት አልፈልግም፣ ግን ሲያሾፉ ትሰማላችሁ። በልሳን ነው። ልሳን በጣም የከበረ ነገር ነው። በልሳን የሚጸልይ ሰው በምንድን ነው የሚጸልየው? በሚስጥር ነው የሚጸልየው። በልሳን የሚጸልይ ሰው ሚስጥር ይጸልያል። ዲመን የማይሰማውን ነገር ይጸልያል። So if you are not speaking in tongues, ask him to be filled in speaking tongues. Ask him. ይሰጣል። ልጁና ጠይቀው፣ ጌታ ሙላኝ በሉት። ሙላኝ ጌታ በልሳን አናግረኝ በሉት። ሰዎች እጁን ሳይዘንባችሁ መጸለይ ትችላላችሁ። ይቻላል። እኔ በእኛ ከተማ ይሄ ሪቫይቫል መጥቶ ያው እኔ ቃልዮት ቸርች ነው ባክግራውንዴ፣ ቃልዮት ቸርች ነው። ቃልዮት በድሮ ጊዜ በጣም ትንሽ በጣም ከዚህ ነገር እጌንስት ነበረች። አሁን አይደለም፣ አሁን በጣም ትንበላለች። እና እልል እንኳን ከተባለ ትታገዳለች። 6 ወር እልል ካልክ ትታገዳለች። ይሄ በቃ ጭብጨባና ሞቅ ብሎ ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እና በዚያን ጊዜ ያው እኔ ኳየር ነበርኩኝ። መጣ ሪቫይቫል ሲመጣ በቃ ሰው በየጓዳው ውስጥ ምናምን ይጸለያል። እና እኔ በቃ ብቻዬን ቤታችን ውስጥ ገባሁኝ፣ በር ዘጋሁኝ። እና አስታውሳለሁኝ ለ4 ሰዓታት ጸለይኩኝ። 4 ሰዓታት ስትሬት ሳልነሳ እንደዛ ቀን ጸልዬ አላውቅም። never prayed before that like 4 hours straight, never happened in my lifetime. እና 4 hours ጸለይኩኝ። በቃ ርዕሴ አንድ ነው ይላል ሰለኝ። ምንድነው ርዕሴ? ሙላኝ ነው። ሙላኝ ጌታ ሆይ ሙላኝ ነው። ማንም ሰው የለም ከኔ ጋር፣ በቃ እኔና እሱ ብቻ ነን። ሙላኝ ጌታ ሆይ ሙላኝ። fill me Holy Ghost, fill me. I was crying, I was asking God. ከ4 ሰዓት በኋላ መላሴ ሌላ ነገር ውስጥ ገባ እና ጌታ ሆይ ምናምን ረረረ ይላል። እንዴ ምንድነው እላለሁ። እባክህን ጌታ ሆይ ሙላኝ። ምን ሆኛለሁ አልኩኝ። እባክህን ጌታ ሆይ ሙላኝ እንትን ብላኝ። ለካ ምንድነው ነገርየው? ልሳን ነው። ያው በዛው ሄደ ማለት ነው። ከዚያ በኳየር ማብራት ስንጸልይ በቃ በሙሉ ኳየሩ ሁሉ በቃ ታላቅ ነገር ነበር የነበረው። እና ይኸውላችሁ በልሳን መጸለይ በጣም የከበረ ነገር ነው። እኔ እንደዚህ ብዬ አስባለሁ። ይኸውላችሁ አሁን ሰው ሁሉ በየአካባቢው ሰው ሲኖር የራሱ ቋንቋ አለው አይደለ? የዛ ቤተሰብ ቋንቋ አለ አይደለ? የአካባቢ ቋንቋ አለ አይደለ? ልክ እንደዚያ የሰማይ ቤተሰብ ቋንቋ ነው ይሄ ነገር። That's how I see. የሰማዩ ቤተሰብ ቋንቋ ነው ይሄ ቋንቋ። ምን አለ ጳውሎስ? ከሁለቱ ይልቅ በልሳኖች ምን አደርጋለሁ አለ? እነግራለሁ አለ ጳውሎስ። ምን አለ? ከሁላችሁ በላይ በልሳን ጸልያለሁ አለ። ወገኖቼ በልሳን ለመጸለይ ጸልዩ። አሜን ወይ?
Amen. Okay, ምንድነው አንደኛ? What's the first one? ንስሐ Repentance. Second one? ስንፍና Hunger for the holiness. Third one? Changing life. The fourth one? Hunger for the word of God. The fifth one? በመንፈስ ቅዱስ መሞላት Being filled with the Holy Spirit. The sixth one is የጸጋ ስጦታዎች መገለጥ. The gift of the spirits. The gift of the spirits being revealed. ጌታ ይመስገን. ጌታ ይባረክ. Let me take you to ማርቆስ ላይ ልውሰዳችሁ. Mark chapter 15. No, 16, sorry. ማርቆስ ላይ ልውሰዳችሁ. ማርቆስ 16 ላይ ዛሬ በጣም የሚገርም ቃል አለ። ማርቆስ 16 ላይ ቁጥር 15 ብሎ ነባለሁ እንደዚህ ነው ክፍሉ። እንዲህ ማላቸው ማርክ 16:15 ማርክ 16:15 ብራዘር ማላካይ እንዲህ ማላቸው ለዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ቨርስ 70 ያመኑ እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል። እነዚህ ምኖች yes this signs will follow them ይከተሏቸዋል። በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ። ምንድነው አዲስ ቋንቋ? ልሳን አዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። ከዚያስ አይጎዳቸውም። ከዚያስ እነርሱም ይድናሉ። ጌታ ይመስገን። ያመጡ እነዚህ ምልክቶች ምን ያደርጋሉ? ከተሏቸዋል። አማኞች እነዚህ ነገሮች ይታዩባቸዋል ይላል ቃሉ ሲናገር። Whenever there is holy fire, there is the gift of the spirits around. ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ሰዎች ይሞላሉ፣ ይነካሉ፣ ይቀባሉ፣ ህልም ያልማሉ፣ ራእይ ያያሉ፣ መገለጥ ያያሉ፣ ድምፅ ይሰማሉ፣ ፈውስ ይሆናል፣ ታምራት ይሆናል። Signs and wonders will happen. የሞተ ይነሳል፣ እውር ይበራል፣ ታምራት ይሆናል፣ ሰዎች ይፈወሳሉ። የሚታይ የማይታይ በሽታ ለቆ ይሄዳል እላቸው። በሪቫይቫል ጊዜ እንደዚህ ነው የሚሆነው። The move of God. You can feel, you can sense His move. You can sense. ሰዎች ይነካሉ፣ ይቀባሉ፣ ይሞላሉ። ማለትም በቃ ምንም በቃ ሰብኮ የማያውቅ ሰው፣ ዘምሮ የማያውቅ ሰው፣ ጸልዮ የማያውቅ ሰው ይነሳና መተንበይ ይጀምራል። ተነስተው መተንበይ ይጀምራል። እንደዚህ አልብላል ምንም በቃ ስሟ የማይታወቅ እህት ተነሳና እንደዚህ ይታየኛል ትላለች። ድምፅ የሆነ ነገር አለ፣ ነውጥ አለ፣ በቃ ረብሻ አለ፣ ቅዱስ ረብሻ አለ፣ ሙቭመንት አለ፣ እንቅስቃሴ አለ። ዝም ብሎ ሙት አይደለም፣ ጸጥ ያለ ዝንብ በላዩ ላይ እንትን የሚልበት አይደለም የሆነው። በቃ ሙቭመንት አለ፣ በቃ የሚጮህ አለ፣ የሚያለቅስ አለ፣ ጌታ ሆይ የሚል አለ ይላቸው። የሪቫይቫል አንዱ ሳይን መሰለሽ people start crying, weeping ይላቸው። ሰዎች ይነካሉ፣ ግማሹ ያለቅሳል፣ ግማሹ ይዘላል፣ ግማሹ ይሮጣል፣ ግማሹ ይነካል፣ ራእይ ያያል። ጌታ ይመስገን፣ ጌታ ይባረክ። ፈውስ ይሆናል። ምንድን ነው የሚለው አንዱ ምልክት ምንድን ነው? እጃቸውን በድኞች ተጭናሉ፣ እነሱ ፈውሳል።
አንድ ጊዜ ሰምተን እንከራችሁ እኔ ሰምተን እንከራችሁ አንድ ልጅ ትንሽ ልጅ ነው አሉ። በጣም ይረብሻል። በቃ በጣም ጩኸቱ መንደሩ ነው የሚረብሻል። በቃ ማለት ከልክ ያለፈ ልጆች ያለቅሳሉ አይደል? ግን ይሄ የተለየ ነው። ቤተሰቡን ሰፈሩን በለቅሶ በጣም ያስቸግር ነበር። ከልክ ያለፈ ከባድ በቃ ጭንቅ ነበር ለቤተሰቡ እና አንድ ወንድም ጁንቹን ጸለየለት። በጣም ልጁ ሕፃን ልጅ ነው። ጁንቹን ጸለየለት፣ በኢየሱስ ስም ብሎ ጸለየለት። ከዛ ቀን ወደ ልጁ ተፈወሰ። መፈወስ ብቻ ሳይሆን ከልጆቹ ሁሉ በጣም ጥሩ ልጅ ሆነ። ከልጆቹ ሁሉ የሚወደድ ልጅ ሆነ። ከልጆቹ ሁሉ በጣም ሰላማዊ ፍቅር ልጅ ሆነ። ከዚያም አድጎ በአዳሪ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ዛሬ ሃይስኩል ቲቸር ነው። ልጅ እጃቸውን ይጭናሉ። እነሱም ጫን ወንድሜ ልጅ ላይ ጫን፣ በሽታ አለ ጫን፣ በላይ ላይ የሚያምን ሄደህ ካለ ጫን፣ በኢየሱስ ስም ጫን። እውነቴን ነው። ጫን ጫን። ይኸውላችሁ ካመናችሁ እጃችሁ የተቀባ ነው የሚሆነው። አሜን ነው። ለሚያምን ሰው የተቀባ ነው። ምንም አትፍሩ። እኔ ምንም አልፈራም። በፍጹም አልፈራም። በእውነት ምንም ነገር ያስፈራኛል። ምንም ነገር እኔ ፈርቼ አላውቅም። ጫን በኢየሱስ ስም ብለህ ጫን፣ በኢየሱስ ስም ጫን፣ ዝም ብለህ ጫን። ፈውስ ያልፋል። ፈውስ ያልፋል። አሜን ነው ወይ ወገኖቼ? ሪቫይቫል ሲመጣ ምንድን ነው ምልክቱ? ሰዎች ይቀባሉ ብላችሁ ሙቀት ይሰማል። መንፈስ ቅዱስ በፋይር አይደለም የሚመስለው አይደለም? ሙቀት ያልፋል። በእጃችሁ ላይ ሙቀት ያልፋል። በውስጥ ሙቀት ያልፋል። ሙቀት ያልፋል። እሳት ያልፋል። ይታወቃቸዋል። you feel him, you feel his presence. ይታወቃቸዋል። ምናለ አንድ ጊዜ ቀኝ እጄ ይላል። ቀኝ እጄ በቃ ይታወቀኛል ነው የሚለው። በቀኝ እጄ እሳት ነው የሚያልፈው ይላል። በዛን ጊዜ እጄን ከጫንኩበት እኔ በሽታ ይፈወሳል ነው የሚለው። አንድ ልብስ ሲናገር ጌታ ይመስገን። ስሙ ይባረክ። You see, Holy Ghost fire, when it touches you, you can be anointed to pray for the sick, to cast out demons. Again, to show you that. ሰዎች ይፈታሉ። አሜን ነው ወይ? ሃሌሉያ። አንድ ጊዜ አንድ ወንድም ሲነግረኝ ሰምተው ግን በአንድ ምሽት ላይ ነው አለ አገልግዬ ሳልፍ ወደ ቤት ስሄድ አለ ጨለምለም ብሏል። መሽቷል ትንሽ እና መንገዱ ያው የሀገር ቤት መንገድ ነው። ብዙ የተስተካከለ አልነበረም። በቀን እንኳን ስትራመድ አይተህ ነው መራመድ ያለብህ፣ ድንጋይ ምናምን ስላለ። ግን ላይ ይሄ ወንድም ምን እንደሆነ ካላውቅም ነው የሚለው። በአየር ላይ ነው የሚለው። በአየር ላይ እግሬ መሬት ነክቷል አልነካም፣ አይደው ነው እግሬ መሬት ነክቷል አልነካም አላውቅም፣ ግን በቃ እና ፊልጶስ ተንጥቀኝ የሚለው ቃል ገባኝ አለ። ገባኝ
ቅዱሳን ይላችሁ መንፈስ ቅዱስ እኮ he is everything. Hello. Holy Ghost, he is everything. He is the whole package. You have him already in your life. You have him. Don't wait for the prophet from Agarmado. Don't call for a prophet. Hey, Nabi Akali, would you please don't say that. Okay, okay, that's fine if you can pray for you, but you have the fire in you. ጸልይ ጸልይ ጸልይ። እኔ በጣም የሚቆጨኝ ቸርች እያለች ወገኖቼ ቸርች እያለች ሰዎች ሲሞቱ፣ ቸርች እያለች ሰዎች ሆምለስ ሆነው በድራግ ተይዘው፣ ቸርች እያለች ሰዎች በዲፕሬሽን ተውጠው ሲሞቱ ማየት እኔ በጣም ያስጨንቀኛል። በጣም ይበላኛል። ምናልባት የቤተ ቅናት በላችኛል። ወገኖቼ ፋየር ሲመጣ ሰው ሲነካ ታምሮ ነው። ታምራት ይሆናል። የኤልያስ አምላክ የኤልሳ አምላክ ዛሬም ሕያው ነው። ዝም ብዬ ቀላ ትናንትና ጀምሮ አስብ ነበር። ስለ ኤልሳ አስብ ነበር። እቺ ሱናማዊ ሴትዮ ኤልሳ በዛ መንገድ ሲያልፍ ቤቷ ገብቶ አርፎ እንጀራ የሚበላባት ሴትዮ እና ኤልሳ ጌያዝን ጠየቀው። እቺ ሴትዮ በጣም ለእኛ ቸር ሆነች፣ ምን እናድርግላታለን? ሲጥራት አለ ጠራክ መጣችና ምን ላድርግልሽ አላት። ምን ላድርግልሽ? ለንጉሱ ልንገርልሽ አላት። እና በንጉሱ እንግዲህ ከግብር ምናምን ነፃ ያወጣሽ። ለምን ኤልሳ በጣም ለእስራኤል ንጉስ ንጉሳት እንደ አባት ነው። ከተናገረ ይሰማዋል፣ የእሱን ቃል ይፈጽማል። ምን ላድርግልሽ አላት። አይ እኔ ሰላም ነኝ፣ ምንም አልፈልግም። ከዛ ምን አለ ጌያዝ፣ ልጅ እኮ የላቸው ኤልሳ ልጅ እኮ የላቸው ብለዋል። ከዛ በጣም ገረመኝ። ይሄ ነው በጣም ገረመኝ ፓርት ነው። ስሙ ጥራት አለው የዛሬ ዓመት ወንድ ልጅ ትወልዳለች አላት። ጸልይ እኮ አይደለም እኮ ሰውዬው እጸለይም እኮ ከላይ እኮ ሰምተው አይደለም እኮ ጥራት አለ። ዛሬ ዓመት ወንድ ልጅ ትወልዳለች አላት። በጣም ገረመኝ። ኤልሳ ከሰማይ አልሰማ። ከማን የሰማው? ከጌያዝ ነው የሰማው። ልጅ የላትም ይችላል። ጠራትና በቃ ተናገረ። ሆነ። አይገርምም? ይኸው ስትቀቡ ዝም ብሎ ንግግራችሁ ራሱ ስራ ይሰራል። ሄሎ ስትቀባ ራሱ አይንህ እይታ ስራ ይሰራል። አሜን ነው ወይ? ጌታ ይመስገን፣ ስሙ ይባርክ። ለስ ፊኒሽ ኦኬ። ምንድነው የመጀመሪያው ሳይን ምንድነው? ንስሐ መግባት። ሁለተኛ ጽድቅ መራብ። ሶስተኛው የሕይወት ታድሶ። አራተኛው ቃሉ ረሃብ። አምስተኛ ስድስተኛ Okay, so in English, the first one is repentance, second one is hunger for righteousness, third one is life-changing, fourth one, hunger for the word of God, the fifth one, for the Spirit, the sixth one, gifts of the Spirit. Okay, the seventh one, I have two more to go.
the seventh one is የነፍሳት መዳን የነፍሳት መዳን winning souls, the 7 point Malachi. Souls will come to Christ. Winning souls in ነፍሳት መዳን ጌታ ይመስገን፣ ጌታ ይባረክ። ሪቫይቫል ሲመጣ ሰዎች በብዛት ወደ ጌታ ይመጣሉ፣ በስፋት ይመጣሉ ወደ ጌታ። the first day of Pentecost ስንት ሰው ነው የመጣው? 3000። ከዚያስ 5000። በሁለት እሑድ ሰርመን 8000 ሰው ጀመረ። from 0 to 8000 ዋው! የሰዎች መጨመር፣ የነፍሳት መዳን። ሰው በዚህ እሳት ሲነካ መመስከር ይፈልጋል። when you are in a revival, you want to share the gospel to everyone you see, everyone you meet. You want to share the gospel. ብላችሁ አንዱ ሪቫይቫል ሳይመን ተካላችሁ የምታገኘው ሰው ሁሉ ወንጌል መናገር ይፈልጋል። every person you see, you want to tell them about Jesus. About Jesus. Yeah. And everyone you see, you don't see the way people see. You don't see him. You don't see him through by race or color of the skin or status of education. You see him whether he's saved or not. So you saw it actually ይቀየራል። በዘሩ በመልኩ በሀብቱ ምናምን አይደለም የምታዩት። እንደምታዩት ድኗል ወይስ አልዳንም ትላላችሁ? ድኗል ወይስ አልዳንም ትላላችሁ? So you have passion for the souls, burning fire for the lost. Great Commission እና ቤተክርስቲያን ከራሷ አልፋ ተርፋ ትወጣለች፣ ትሄዳለች። ከዚያም ደግሞ አልፋ ተርፋ ወደ ሩቅ ስፍራ ሚሽነሪዎች ትልካለች። ጌታ ይመስገን፣ ጌታ ይባረክ። ኦኬ፣ 8ኛ ንስሐ መግባት፣ ጽድቅን መራብ፣ የህይወት ታድሶ፣ ቃሉን መራብ፣ መሞላት፣ የጸጋዎች መገለጥ፣ የነፍሳት መዳን። 8ኛው ፌሎሺፕ፣ ህብረት። ፌሎሺፕ you say fellowship? ሲከፋርጋችሁ ሲባማርኛ ሲከፋርጋችሁ ማላካ in Amharic it's called ህብረት. you say ህብረት? ህብረት good job, you got it. ህብረት which means fellowship. koinonia fellowship. ጌታ ይመስገን ብላችሁ መንፈስ ቅዱስ እሳት ስለሆነ ሙቀት ስለሚፈጥር ሰዎች ወደዚህ ሙቀት መምጣት ይጀምራሉ። because Holy Ghost is fire has a power to draw people together. ጌታ ይመስገን ስሙ ይባረክ። ሁልጊዜ ፋየር ሲመጣ ሰዎች አብረው ይሆናሉ። ብቻ መሆን አይፈልጉም። እዚህ አንድ ሰው ፋየር አለኝ ብሎ ብቻውን ቁጭ ካለ I don't know what kind of fire is that. I question. Because the word of God teaches us they were together in book of Acts, right? They were together as a body of Christ. Fellowship. ስለዚህ ለብቻ ነገር የለም። we are the body of Christ. አካል ነን። together fellowship. ጌታ ይመስገን ስሙ ይባረክ። Now let me take a few minutes to reflect our church.
So do we have revival in our church? I think it began. I think ምልክት እንዳለ ነው ያለው ሰዎች የተነኩ እንዳሉ አያለሁ። ቅድም ፓስተር የተናገረ ነበር። ፕሬየር ፌሎሺፕ ቅዳሜ ያለው በጣም እየጨመረ ነው ያለው። ሰዎች እየመጡ ናቸው። ሰዎች የተነኩ እንዳሉ አያለሁ። የሰዎች ህይወት የተነካ እንዳለ አያለሁ። አውትሪች በጣም ጨምሯል። ኢቫንጀሊዝም ወርሺፕ በጣም ተቀይሯል። I think I don't know maybe in ወር ሁለት ወር ሳይሆን አይቀርም እዚህ ኳየሮች ሲያስመልኩ ስማልተራም አንዷ ኳየር እና በጣም ትዘል ነበር እና ምን ሆነሽ ነው ምናምን ሲባል ሰፊ ሜዳ ላይ ነበርኩኝ ትላለች። ይሄ ቺቺ ተባሉ ስለፍ ሰፊ ሜዳ ላይ ቆሜ ነው ትል ነበር። ያ የመንፈስ ሜዳ ነው እና ምን አለ መጥቷል፣ ጀምሯል አለ እና ወገኖች እናሳደገው። አሜን ነው ወይ? እንጨምርና እናስፋው። አሜን ነው ወይ? ስቆመን ጸልያለን። ስም ይባረክ። እስኪ ተናግሯን ስለታ ጩኸት